کہاں سے الفاظ لاؤں دکھوں کے، دردوں کے، غموں کے، جس لبوں کو میرے نبی دن میں 100 مرتبہ چوما کرتے تھے، جس چہرے کو میرے نبی دن میں 100 مرتبہ چوما کرتے تھے، جس کو میرے نبی سینے سے لگایا کرتے تھے، کندھے پہ بٹھایا کرتے تھے، سر سے لے کر پاؤں تک جس بدن کو میرے حضور علیہ السلام نے بوسے دیے، جس بدن کو میرے نبی نے چوما، ہائے آج وہ بدن تیروں سے چھلنی چھلنی ہو گیا ہے، آج وہ بدن نیزوں سے چھلنی چھلنی ہو گیا ہے۔ شمر خبیث نے کہا حملہ کرو، مارو اسے، مگر حسین کو مارنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں تھا۔ جب حسین کو مارنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا تو شمر نے سب کو گالیاں دی۔ سب کو گالیاں دیتے ہوئے شمر نے خولی کو کہا چلو تم بہادر بنو، دنیا میں اپنا نام روشن کرو، اپنی بہادری کا جذبہ دکھاؤ، حسین پر حملہ کرو، حسین کو ختم کر دو۔ جب خولی اٹھ کر آگے بڑھا تو خولی کا ہاتھ کانپتا تھا، دونوں ہاتھ کانپنے لگے، ہائے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے، لیکن پھر بھی وہ بدبخت سمجھ نہ پایا کہ میں کس کو مار رہا ہوں، کس کو شہید کر رہا ہوں، کس کا سر تن سے جدا کر رہا ہوں، کس پر حملہ کر رہا ہوں۔ ہاتھ بھی کانپ رہے تھے، لرز رہے تھے، اس کے باوجود بھی یہ کم بخت سمجھ نہ پایا حضور کی حال کو، اس کے باوجود بھی یہ کم بخت سمجھ نہ پایا حضور کی اہل بیت کو۔ ہے جس گلے نے میرے نبی سے ہزاروں بوسے لیے ہوئے تھے، جس گلے نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے امام، نبیوں کے سردار سے جس گلے نے ہزاروں بوسے لیے ہوئے تھے، اس کم بخت نے، اس بدبخت نے اس گلے کو کاٹ دیا، اس گلے کو تن سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جوانو 10 محرم ہمیں کہہ رہا ہے، کربلا کی تپتی زمین ہمیں کہہ رہی ہے کہ دین پر جب برا وقت آئے تو پھر قیمتی سے قیمتی چیز بھی چھپا کر نہیں رکھنا۔ شمر بھی مر گیا، خولی بھی مر گیا، ابن زیاد بھی مر گیا، یزید بھی مر گیا۔ سنو یہ سب قتل کر دیے گئے تھے، شمر، ابن زیاد، خولی، یہ سب کے سب لعنتی قتل کر دیے گئے تھے۔ جب یہ قتل کر دیے گئے، ابن زیاد کو قتل کرنے کے بعد جب ابن زیاد کا سر لایا گیا، باقی سر بھی وہیں پڑے تھے، لیکن دنیا دیکھنے والی تھی کہ ایک سانپ آیا، چھوٹا سا سانپ تھا، سانپ آیا، وہ ابن زیاد کے ناک کے اندر گھس گیا، تھوڑی دیر کے بعد وہ منہ سے نکل آیا، پھر وہ منہ سے گھسا، تھوڑی دیر کے بعد ناک سے نکل آیا۔ چھوٹا سا سانپ تھا، زہریلا سانپ تھا، ابن زیاد کے ناک سے گھستا ہے، منہ سے نکلتا ہے، پھر منہ کے اندر جاتا ہے، ناک سے نکلتا ہے، اندر جاتا ہے، نکلتا ہے، اندر گھستا ہے، نکلتا ہے۔ دنیا دیکھنے والی ہے، دنیا دیکھنے والی ہے، میرا اللہ دکھا رہا ہے، لوگو دیکھو اہل بیت کے دشمنوں کو سانپوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے، حضور کی آل کے دشمنوں کو جہنم کی آگ کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ میں حضور کی آل کے دشمنوں کو دنیا میں ہی عذاب میں مبتلا کر دوں گا، دنیا میں ہی کیڑوں کے سپرد کر دوں گا، دنیا میں ہی سانپوں کے سپرد کر دوں گا، دنیا میں ہی دردناک عذاب کے سپرد کر دوں گا۔ دنیا دیکھنے والی تھی، مسلسل یہ سانپ ابن زیاد کے ناک سے گھستا، منہ سے نکلتا، ناک سے گھستا، منہ سے نکلتا، مسلسل یہ کام جاری رہا۔ دراصل میرا اللہ دنیا والوں کو دکھا رہا تھا، دنیا والوں دیکھو ہم نے اہل بیت کے دشمنوں کو سانپوں کے سپرد کر دیا ہے۔ ہائے اقبال کہتا ہے شمر مٹ گیا، یزید مٹ گیا، خولی مٹ گیا، حسین کو قتل کرنے والے مٹ گئے، لیکن سنو سارے مٹ گئے، یزید مٹ گیا، یزید کا نام و نشان مٹ گیا، یزید کا تشخص مٹ گیا۔ فرماتے ہیں میرا حسین کل بھی زندہ تھا، میرا حسین آج بھی زندہ ہے، اور میرا حسین قیامت تک زندہ رہے گا۔ اس لیے تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں،
अहले बैत के दुश्मन ना बन जाना। अगर दुश्मन बन गए तो याद रखना दुनिया में ही तुम अजाब में मुब्तला कर दिए जाओगे, फिर दुनिया में ही मेरा अल्लाह तुम्हें सांपों के सपुर्द कर देगा। जवानों, करबला सिर्फ 10 दिन रोने धोने के लिए नहीं है, बल्कि 10 मुहर्रमुल हराम का दिन हमें एक सबक दे के गया है कि अपनी जिंदगी को अल्लाह और उसके रसूल के सामने झुका दो, अपनी जिंदगी को अल्लाह और उसके रसूल के दीन के नाम पे कुर्बान कर दो। लेकिन सुनो, अल्लाह हमें बच्चे कुर्बान करने का मुतालबा नहीं कर रहा, अल्लाह हमें सर कटवाने का मुतालबा नहीं कर रहा। अल्लाह का मुतालबा बस यही है कि मेरे आगे बस झुकते रहो, मैं तो बस तुमसे सर झुकाने का मुतालबा कर रहा हूँ। जवानों, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन हमें 4 चीज़ें देकर गए हैं। 10 मुहर्रमुल हराम के दिन में 4 चीज़ें देकर गए। फरमाया इन 4 चीज़ों का दामन हरगिज़ न छोड़ना। एक शुक्र का दामन न छोड़ना, दूसरा सब्र का दामन न छोड़ना, तीसरा नमाज का दामन न छोड़ना, चौथा कुरान का दामन न छोड़ना। फरमाया इन 4 चीज़ों का दामन पकड़ते रहना, तुम दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। अल्लाह अकबर। तन मन धन कुर्बान कर दिए, कड़ियल नौजवान अकबर लुटा दिए, असगर लुटा दिए, ओनो मोहम्मद लुटा दिए, लेकिन फिर भी अल्लाह के सामने कभी शिकवा नहीं किया। ये नहीं कहा या अल्लाह तूने मेरे साथ क्या किया है, शुक्र पड़ा है, शुक्र का दामन नहीं छोड़ा। फरमाया जब कोई बुरा वक़्त आए, परेशानियों का वक़्त आए, तकलीफ़ों का वक़्त आए, फिर भी सब्र का दामन न छोड़ना। सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अगर मैं कहानी सुनाऊं, अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी इतने बीमार हुए कि जिस्म ज़ख्मों से चूर चूर हो गया है, जिस्म ज़ख्मों से चूर चूर हो गया है, जिस्म पे ज़ख्म ही ज़ख्म है। दिन तकलीफ़ों में गुजरता है, रात तकलीफ़ों में गुजरती है, दिन भी दर्द में गुजरता है, पूरी पूरी रात दर्द में गुजरती है। आप लेट नहीं सकते थे, पूरी पूरी रात खड़े होकर गुजारा करते थे, लेकिन फिर भी सब्र का दामन नहीं छोड़ा। रिवायत में आता है कि अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म मुबारक में कीड़े पड़ गए थे, कीड़े, इतनी बड़ी तकलीफ़, इतना बड़ा दर्द, उसके बावजूद भी सब्र का दामन नहीं छोड़ना। फिर जो मालिक बीमारी देता है वो शिफा भी तो देता है ना, जो दुख देता है वो सुख भी तो देता है ना, जो बुरे दिन देता है वो अच्छे दिन भी तो देता है ना। तुम्हें पता है ना, आसानी तक जाने से पहले पहले मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। फिर एक वक़्त ऐसा आया, अल्लाह के नबी ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा था, सब्र के ऊपर सब्र करते रहे, शुक्र के ऊपर शुक्र करते रहे। फिर एक वक़्त ऐसा आया कि अल्लाह के नबी बिल्कुल फिट फाट हो गए, बिल्कुल तंदुरुस्त हो गए। जब तंदुरुस्त हुए, सेहतमंद हुए, तो किसी ने पूछ लिया, हज़रत वो बीमारी के दिन अच्छे थे या आज के दिन अच्छे हैं? वो बीमारी के दिन अच्छे थे या आज तंदुरुस्ती के दिन अच्छे हैं? ये सुनकर अल्लाह के नबी रोने लग गए, रोकर फरमाने लगे, ओ सवाल करने वाले मियाँ, अगर मेरे दिल से पूछते हो तो वो बीमारी के दिन अच्छे थे। कहा वो कैसे, बीमारी के दिन अच्छे कैसे थे? कहा मियाँ अच्छे इसलिए थे कि जब मैं बीमार था, जब पूरा पूरा दिन तकलीफ़ों में गुजरता था, पूरा पूरा दिन दर्दों में गुजरता था, पूरी पूरी रात तकलीफ़ में गुजरती थी, मैं पूरी रात तकलीफ़ में गुजारता, पूरी रात दर्द में गुजारता, पूरी रात खड़े होकर गुजारता। जब रात का दूसरा पहर आता, जब दर्द की वजह से, जब दुख की वजह से मेरे अंदर से आह निकलती थी, तो इधर से आह निकलती थी तो उधर से अल्लाह कहता, मेरे अय्यूब बता तेरा क्या हाल, मेरे अय्यूब बता तेरा क्या हाल है, तेरी तबीयत कैसी है? है मियाँ, जब से मैं तंदुरुस्त हुआ हूँ आज तक मेरे रब ने मुझसे मेरा हाल नहीं पूछा। इतने दुख आए, इतनी तकलीफ़ें आई, फिर भी सब्र का दामन नहीं छोड़ा, शुक्र का दामन नहीं छोड़ा, शुक्र के ऊपर शुक्र पढ़ते रहे। अली अकबर कुर्बान कर दिए, और मोहम्मद लुटा दिए, फूल जैसे असगर को कुर्बान कर दिया, बोला ही नहीं, शिकवा ही नहीं किया, शुक्र का दामन नहीं छोड़ा। तुम कहोगे शाह जी आप क्या कह रहे हैं, क्या इमाम हुसैन ने शुक्र पढ़ा है, क्या हम शुक्र नहीं पढ़ते? जी जी, हम भी शुक्र करते हैं, लेकिन तब जब कोई लॉटरी निकल आती है। हम भी शुक्र करते हैं, लेकिन तब
جب کوئی کمیٹی نکل آتی ہے ہم بھی شکر کرتے ہیں، لیکن تب جب کوئی موٹر سائیکل نکل آتا ہے کمیٹی میں، قرآن دازی میں کوئی گاڑی نکل آتی ہے ہم بھی شکر پڑھتے ہیں، ہم بھی شکر پڑھتے ہیں، لیکن تب جب بیٹی کی جگہ بیٹا پیدا ہوتا ہے ہم بھی شکر پڑھتے ہیں۔ جب گھر میں مہمان آتا ہے، مہمان آ کے کہتا ہے میاں میں نے روٹی بھی کھانی ہے، پانی بھی پینا ہے، بوتل بھی پینی ہے، ہائے پھر تو ہم مارے گئے، پھر تو ہم لوٹے گئے۔ اگر مہمان کہہ دے نا میاں نا، سب کچھ میں گھر سے کھا کے آیا ہوں، پھر شکر الحمد۔